السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ کھاریاں کے بعد بہاولپور میں بھی خواجہ سراؤں نے پولیس اسٹیشن پر حملہ کیا، کیوں حملہ کیا اور آگے کی کیا تفصیلات ہیں آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ جی دیکھیے، کھاریاں میں جو واقعہ پیش آیا، سب نے دیکھا کہ خواجہ سراؤں نے کس انداز سے پولیس پر دھاوا بولا، تھانے پر حملہ کیا اور اس کے بعد وہاں سے جو فرنیچر تھا وہ بھی لے کر چلے گئے، یہ سب نے دیکھا۔ اور کیونکہ خواجہ سراؤں کے کچھ الزامات تھے اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پولیس نے بھی کچھ جو حقائق تھے وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھے کہ یہ ایسے ہوا ہے، اور پولیس نے اس پر کارروائی بھی کی ہے، محکمہ جاتی کارروائی، یہ بھی سب کچھ ہو گیا۔ بہرحال وسطی پنجاب کا ایک ضلع ہے گجرات، یہ ہم بالکل ویسے، کیونکہ یہ ابھی ایک واقعہ ہوا ہے جو بہاولپور تھانے پر حملہ کیا گیا ہے، اور وہاں ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس انداز سے وہ ٹوٹ پڑے ہیں تھانے کے اندر، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، سامان اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں، اور یعنی کہ مبینہ طور پر بلکہ تشدد ہی کر رہے ہیں نا، یہ آپ کسی پر حملہ کر رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ایک جانب آپ کا یہ مطالبہ ہے کہ پولیس والوں نے آپ کے ساتھ ناروا سلوک کیا، اور دوسری جانب آپ پولیس والوں کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جس کے لیے آپ اپنا حق مانگ رہے ہیں کہ یار ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے۔ ان کے ساتھ آپ نے اور اس کے بعد بہاولپور میں ہم نے دیکھا کہ مختلف تھانوں پر انہوں نے ایسے ہی تمام تر جو حملے ہیں نا وہ کیے ہیں۔ بہرحال جو اس کا ایشو کہاں سے شروع ہوا، گجرات سے اس کا شروع ہوتا ہے، اور تحصیل کھاریاں میں پولیس اور خواجہ سراؤں کے درمیان ایک لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد اتوار کی رات مبینہ طور پر بدسلوکی کرنے والے 2 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے انہیں معطل بھی کر دیا گیا، یعنی کہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، معاملہ سارٹ آؤٹ ہو گیا ہے، بالکل ایسے ہی نا۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پولیس نے جو تھانے پر پتھراؤ کرنے والے جو خواجہ سرا تھے، جنہوں نے پولیس والوں کو مار پیٹ بھی کی، اور 27 خواجہ سراؤں کے خلاف مقدمہ درج کر کے 3 خواجہ سراؤں کو گرفتار بھی کر لیا۔ اور اس کے بعد یہ جو واقعہ ہے، یعنی کہ اس سے پہلے بھی بھاول نگر میں فوجیوں کی پولیس کی آپس میں ایک لڑائی ہو چکی ہے، ایک اہم ترین ایشو کے حوالے سے۔ بہرحال اس کے بعد جو پس منظر ہے اس واقعے کا، یہ کیسے شروع ہوا۔ کھاریاں میں پولیس اور خواجہ سراؤں کے درمیان تنازع کا آغاز 2 پولیس اہلکاروں کی طرف سے ایک خواجہ سرا کے ساتھ مبینہ بدسلوکی سے شروع ہوا، جو کہ بعد ازاں بڑے تنازع کی شکل اختیار کر گیا، جس کے اثرات ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ آ رہے ہیں۔ اور ہیرا سجاد نامی ایک خواجہ سرا کی مدعیت میں تھانہ صدر کھاریاں میں 2 پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ ایف آئی آر میں الزام لگایا گیا، جو ایف آئی آر ہمارے سامنے موجود ہے، اس میں الزام یہ ہے کہ کانسٹیبل عمر بلال اور اس کے ساتھی پولیس اہلکار نے اسے ریلوے پھاٹک کے قریب زبردستی روکا اور حبسے بھیجا، یعنی کہ آپ نے جس انداز سے اس کے ساتھ انڈر ڈیوریس رکھا اور ان کو ہراساں کیا، وہ یہ کہنا کہہ رہے ہیں، حبسے بھیجا میں رکھ کر ہراساں کیا گیا۔ گجرات پولیس کا ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں اہلکار ملازمت سے معطل کر دیے گئے ہیں، اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی بھی شروع کرتے ہوئے انہیں شو کاز نوٹس بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایکشن لے لیا گیا ہے اس واقعے کے، یعنی اس کے بعد پھر یہ کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی کہ آپ بار بار تھانوں پر حملہ کریں، اور یہ بھی یعنی دیکھیں کار سرکار میں ایک تو مداخلت ہے، ایک جب آپ کسی پر تشدد کر رہے ہوتے ہیں تو یعنی اس میں تو اقدام قتل تک کا بھی ایک دفعہ ہے، وہ بھی آپ پر لگ سکتی ہے۔ بہرحال خواجہ سرا ہیرا سجاد نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس اہلکاروں نے ان کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی تھی، یہاں پہ کوشش لکھا ہوا ہے، جس پر میں نے انہیں روکا تو انہوں نے مجھے تھپڑ مار دیا۔ میرا پیشہ بیوٹیشن ہے، لیکن وہ مجھے کسی اور کام کے لیے زور یا دباؤ ڈال رہے تھے، جو کہ میں نہیں کر سکتی یا نہیں کر سکتا تھا۔ ہیرا سجاد کا کہنا ہے کہ پولیس اہلکاروں کی اس مبینہ بدسلوکی پر جب اس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ تھانے جا کر شکایت لگائی تو پولیس افسران نے خواجہ سراؤں کی بات سننے سے انکار کیا، جس پر گجرات، اب دیکھیں اب کاؤنٹ کرنا شروع کر دیے کہ گجرات، سیالکوٹ، گجرانوالا اور گرد و نواح کے خواجہ سرا وہاں اکٹھے ہو گئے، یعنی کہ 3 سے 4 اضلاع کے خواجہ سرا وہاں اکٹھے ہو گئے، اور جنہوں نے مل کر تھانہ صدر کھاریاں پر دھاوا بول دیا۔ یہ ویڈیو ہم نے دیکھی، سب نے دیکھی باقاعدہ، اور اس پر لوگ میمز بھی بنا رہے ہیں کہ دیکھیں پہلے یہ ہوا، اب یہ ہوا، اور پنجاب پولیس کے ہاتھوں میں یا پھر پنجاب پولیس کے نصیب میں
मारकुट ही आई, और इससे जाहिर है पहले भी ऐसे हो में चुका है इतनी बड़ी भावल नगर। तादाद में वो हमला करने आ गए तो पुलिस एहलकार भी उस वक्त क्या ही कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। इस वाकई जो फुटेजेस सामने आई, उनमें देखा भी जा सकता है कि ख्वाजा सरा सदर खारियां पर यानी थाने पर पथराव कर रहे हैं, और कुछ फुटेजेस में हम ये भी देख रहे हैं कि ख्वाजा सरा थाने के अंदर जाकर वहां से पुलिस एहलकारों को मारपीट करने के बाद हम देख रहे हैं कि एक गार्ड है उसकी, यानी उसने बंदूक उसके साथ है जी। और यानी उसके बावजूद भी आप उस पर तशद्दुद कर रहे हैं, एक सिपाही खड़ा हुआ है। तो ये आपको नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ के लिए आप अपना हक मांग रहे हैं, अगर आप उसी चीज की वायलेशन करेंगे ना, तो फिर आपके पास ये कोई जवाब नहीं बाकी रहेगा कि जिसने आपके अपना साथ गलत मुतालबा किया उनको मुअत्तल कर दिया गया और उनके खिलाफ अब कार्रवाई हो रही है, ये जरूरी था, बिल्कुल ऐसी जो है। कि अच्छी बात है। और अभी ये देखें कि पुलिस एहलकार को मारपीट करने के बाद थाने से बाहर ला रहे हैं और उन्हें जमीन पर बैठाकर मुआफी मांगने पर मजबूर कर रहे हैं। यानी उन्होंने, आपने उनको यरगमाल बना दिया। उनकी यानी जॉब टाइमिंग में पुलिस थाना ये तमाम तर बिल्कुल पुलिस एहलकारों के साथ मारपीट करने के बाद ख्वाजा सराओं ने थाने का फर्नीचर और दीगर सामान उठाकर सड़क पर फेंका और जीटी रोड ब्लॉक कर दी, जिससे लाहौर से इस्लामाबाद आने और जाने वाली ट्रैफिक जो है वो घंटों तक मुतासिर रही। आईजी पंजाब ने ख्वाजा सराओं के एहतजाज का नोटिस लिया, जिस पर गुजरात के डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद असद मुजफ्फर ने दोनों पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म भी दिया। पुलिस की तरफ से SHO सदर खारियां बिलाल शाह ने ख्वाजा सराओं से मुज़ाकरात किए और यकीन दिलाया कि वाकई के जिम्मेदार पुलिस एहलकारों के खिलाफ सख्त कानूनी और जो महकमाना कार्रवाई होती है वो जरूर होगी। ख्वाजा सराओं का कहना है कि उन्हें यकीन दहानी करवाई गई है कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जिस पर उन्होंने रात गए अपना एहतजाज खत्म कर दिया और दूसरे शहरों से आने वाले ख्वाजा सरा भी वापस अपने शहरों को लौट गए। उसके बाद फिर हमने देखा कि आज फिर भावलपुर में ये सब कुछ हमला थाने पर, ये यानी जब मामला सेटल हो गए तो फिर उसके बाद आपको ये नहीं करना चाहिए था। अब देखें इन्होंने क्या किया था जो खारिया में, इन्होंने एक तो सबसे पहले जो तल्ख कलामी सबके साथ ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद थाना सदर गए यानी खारिया, जहाँ ख्वाजा सरा और उसके साथी ने पुलिस पर तशद्दुद किया, छोड़ दिया, और उसके बाद मजमा जमा हो गया, एक साथ थे। पुलिस वालों ने उनको रोका तक नहीं, पुलिस वालों ने सिर्फ वो मैनेज करते रहे। उन्होंने कहा कि शायद तो गुस्से में पुलिस ने अपने जो फ़राइज़ थे वो भी सरअंजाम इसलिए नहीं दिए ताकि कोई दोबारा कोई बदमज़गी ना हो, कोई ऐसा वाक़या पेश ना आ जाए कि जिसको संभालना ज़रा मुश्किल हो जाए। या फिर कल को तो ये भी कह सकते हैं ना कि देखें हम वैसे ही एहसास महरूमी वाली कौम हैं और हमारे साथ पहले ही ऐसा होता आ रहा है, आप देखें पुलिस वालों ने हमारे साथ कैसा किया है। सो आपको भी ज़रा देखना चाहिए कि कुछ जो आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें कि पुलिस वाले कहेंगे तो फिर शिकायत होगी। और जाहिर है पंजाब पुलिस कहाँ है, और इस वाक़े पर हमने कोई नहीं देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से किसी ने नोटिस लिया हो, ख़ास तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो कि खासी एक्टिव नज़र आती हैं हर वाक़े के मौके पर, और उसके बाद वो नोटिस लेती हैं, वो कहती हैं कि अज़मा, यानी कि वो ट्विटर पर ही कह देती हैं कि अज़मा यार इसका ज़रा देखें, इसको सॉल्यूशन इसका करें, तो वो कह देती हैं बस आपने कहा तो बस ये हो गया। और उसके बाद हिना परवेज़ भट्ट साहब आती हैं, वो कहती हैं ये देखें मैं कर रही हूँ इस मामले पे हमें इनमें से और उसके बाद फिर हम देखते हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा बताती हैं ये मामला हल हो गया। ये देखें मरियम नवाज शरीफ साहिबा अवामी वज़ीर आला, जिन्होंने पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला, जिसने ये सब कुछ करके दिखा दिया। आप देखें कि जिस अंदाज से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन पंजाब जो कि बहुत बड़ा सूबा, पाकिस्तान का गालिबन सबसे बड़ा सूबा आबादी के लिहाज से, और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन अभी तक संभाली नहीं जा रही, उसको कंट्रोल नहीं किया जा रहा। इस तरह तो और भावल नगर वाला जो वाक़या हुआ था ना, उसमें भी हमने देखा कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कोई नोटिस नहीं लिया, इस वाक़े में भी कोई नोटिस नहीं लिया। सो उनको ज़रा नोटिस ना भी लें, लेकिन कम से कम पुलिस की वर्दी उन्होंने जब पहनी थी तो उनको उसका पास रखना चाहिए, उसका मान रखना चाहिए। उसके बाद तो यानी पुलिस वालों की पिटाइयाँ ही हो रही हैं। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।